નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સિટી ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। દાદરા નગર હવેલી અને દમણ દીવના પોલીસ કર્મચારીઓ માટે 3 દિવસીય તાલીમ સત્રનો પ્રારંભ। પાર્સલની આડમાં લઈ જવાતો 10 લાખનો દારૂ ઝડપી પાડ્યો। प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हेठळ लाइव प्रसारण आयोजन। सरकारी शाळाओं शाळा सलामती सप्ताहनी उजवણીનો प्रारंभ। હવે સમાચાર વિગતવાર જોઈએ। ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટી સિલવાસા કેમ્પસ ખાતે નવા ફોજદારી કાયદા વિશે દાદરા નગર હવેલી અને દમણ દીવના પોલીસ કર્મચારીઓ માટે 3 દિવસીય તાલીમ સત્રનો પ્રારંભ થયો। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सिलवासा कैंपस खाते नवा फौजदारी कायदा विषय दादरा नगर हवेली और दमण दीवना पोलीस कर्मचारीओ माटे 3 दिवसीय तालीम सत्रनु उद्घाटन करवामां आव्युं। उद्घाटन प्रसंगे पोलीस ट्रेनिंग स्कूल सायलाना वाइस प्रिंसिपल श्री नवीन रोहित, DANIPS अने GNLU गांधीनगर अने सिलवासाना अध्यापको उपस्थित रह्या हता। पुलिस कर्मचारीओं ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 ना तालीम आपवामां आवशे। उल्लेखनीय है कि संस्थानवादी युगना कायदा बदलवा, फौजदारी न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाववा और न्यायनी डिलीवरी सुनिश्चित करवाना आशयथी संसदे भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय साक्ष्य संहिता BS और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS एम 3 नवा कायदा पसार कर्या छे, जे अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय पुरावा अधिनियम 1872 અને ફોજદારી કાર્યવાહી અધિનિયમન 1898 નું સ્થાન લેશે। દાદરા નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ પોલીસ વિભાગ DDDP ની વિનંતી પર ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટી 3 દિવસનું એક 10 તાલીમ કાર્યક્રમનું આયોજન કરશે। આ પૈકી પહેલા કાર્યક્રમનો આજે પ્રારંભ થયો હતો। 50 થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે। ભારત સરકાર દ્વારા હમણાં જ તાજેતરમાં ડિસેમ્બર 25 ડિસેમ્બર 2023 માં 3 જે આપણા જૂના કાયદાઓ હતા, જેમાં ભારતીય ફોજદારી ધારો, ઇન્ડિયન પિનલ કોડ, ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડ અને ઇન્ડિયન એવિડન્સ એક્ટ, આ ત્રણેયને બદલીને સરકાર દ્વારા નવા 3 કાયદાઓ લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે, જેને ભારતીય ન્યાય સંહિતા, ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા અને ભારતીય સાક્ષ્ય અધિનિયમ તરીકે પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે। તો આની ઘણી બધી કલમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, ઘણી બધી પ્રોસિડિંગ્સમાં ફેરફાર થયો છે। તો આ પ્રોસિડિંગ્સને આધારે પોલીસ ઓફિસર્સ, ન્યાયપાલિકામાં કામ કરતા એડવોકેટ્સ, જજો, સરકારી ઓફિસરો, દરેકને કાર્યરીતિમાં ઘણું બધું ધરખમ પરિવર્તન આવશે। એ પરિવર્તન ચાલુ થાય એની પહેલાં, કાયદાનો અમલ શરૂ થાય એની પહેલાં એક પબ્લિક સર્વન્ટ જે હોય એ લોકોને જાગૃતિ આપવા માટે સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ ગુજરાત નેશનલ યુનિવર્સિટી દ્વારા પોલીસ ઓફિસર્સ માટે શરૂ કરવામાં આવી છે આજથી સિલવાસા કેમ્પસ ખાતે। સર, આપનું શુભ નામ અને ડેઝિગ્નેશન? હું ડૉક્ટર હાર્દિક પરીખ, ગુજરાત નેશનલ યુનિવર્સિટીમાં ट्रेनिंग डिवीजन हेड तरीके कार्यरत છું। नमस्ते, मेरा नाम है राजपुर त्रिपाठी। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ GNLU सिलवासा कैंपस हूँ और मैं हार्दिक पारिक सर के साथ मिलकर यहाँ पर ये जो ट्रेनिंग सेशन हमने ऑर्गेनाइज़ किया है UT पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, उसको कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ और मैं यहाँ क्लासेस भी लूँगा। तो जैसे कि हमें पता है कि 3 नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिनमें कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो हमारा तात्पर्य यही है कि हम पुलिस डिपार्टमेंट जो केसेस इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो क्राइम सीन पे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो इन सारे लॉज के बारे में जो भी चेंजेस आए हैं, लॉज तो उन्हें पता ही है, पर जो भी चेंजेस आए हैं लॉ में हम उसके बारे में उनको अवगत कराएं और इस पूरे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को एक एफिशिएंटली ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है पुराने से नए लॉज की तरफ, उनमें हम उनकी मदद करें। तो हमारा तात्पर्य यही है और ये हमारा पहला बैच है। आगे ऐसे और 10 बैचेस आएंगी। टोटल 600 पुलिस फोर्स है UT एडमिनिस्ट्रेशन का। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम सबको कम से कम टाइम में क्रिमिनल लॉज इम्प्लीमेंट होने से पहले इसमें ट्रेन कर सकें। वलसाड रोड पोलीसे पार्सलनी आड़मां लई जवातो 10 लाखनो दारू झड़पी पाड्यो।
ડાક પાર્સલનો બંધ ટેમ્પો બનાવી લઈ જવાતો હતો લાખો રૂપિયાનો દારૂ. નેશનલ હાઈવે 48 પર પેટ્રોલિંગ દરમિયાન પારનેરા ગામ નજીક દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો. સંઘ પ્રદેશથી સુરત તરફ લઈ જવાઈ રહ્યો હતો આ દારૂનો જથ્થો. પોલીસને જોતા ટેમ્પો ચાલક ટેમ્પો મૂકી ફરાર થયા છે. રૂરલ પોલીસે કુલ 13 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી. સમાચારોમાં સમય છે નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો પ્રધાનમંત્રીની પરીક્ષા પે ચર્ચા કાર્યક્રમ હેઠળ લાઈવ પ્રસારણનું આયોજન. સરકારી શાળાઓમાં શાળા સલામતી સપ્તાહની ઉજવણીનો પ્રારંભ. घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। अब साकार होगा आपका सपना एक लग्जूरियस रो हाउस का। दमन और उमरगांव के पास सनराज डेवलपर्स का नया प्रोजेक्ट सुवर्ण भूमि रेसिडेंसी 3 and 4 BHK लग्जूरियस रो हाउस। इसके साथ क्लब हाउस, जिम हॉल, इंडोर गेम्स, चिल्ड्रन पार्क, लैंडस्केप गार्डन और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध। सुवर्ण भूमि रेसिडेंसी कलाई लेक के पास टाटावाड़ी कलगांव कोस्टल हाईवे फंसा उमरगांव। संपर्क करें 8758 222 009। વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દમણમાં પ્રધાનમંત્રીની પરીક્ષા પે ચર્ચા કાર્યક્રમ હેઠળ લાઈવ પ્રસારણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. નાની દમણના સ્વામી વિવેકાનંદ ઓડિટોરિયમમાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં પ્રદેશના પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલ સહિત અન્ય અધિકારી તેમજ મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ હાજર રહ્યા હતા. કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા પે ચર્ચા લાઈવ નિહાળ્યું હતું. પ્રશાસક શ્રી દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને એક્ઝામ વોરિયરની બુક આપવામાં આવી હતી. जी का संकल्प भी दिखाई पड़ रहा है, एक मिनी इंडिया भी दिखाई पड़ रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बस अब कुछ देर बाद जब अपनी बात रखेंगे तो उसमें इन सब चीजों का भी जिक्र। इनोवेशन किए हैं, अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाई हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेतृत्व पे, उन्हीं की बुद्धिमत्ता पे, उन्हीं के से टाइम मैनेजमेंट की बात हो, कुछ अगर गलत हो गया है तो कैसे प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रखना है मानसिक तौर से, इस बात का भी जिक्र है। प्रयास किया है। जल, थल, नभ और स्पेस सुंदरता छीन लेता है और छात्राओं को अपने ही दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा कर। My question is, what should be the role of a teacher in motivating students? ધોરણ 12 ના કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓ છે. ગવર્મેન્ટ શિક્ષાનું સ્તર પ્રતિ દિવસ ઉન્નત થતું રહ્યું છે. નવા શિક્ષાના હું અવની પટેલ, હું સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા મોટી દમણમાં અભ્યાસ કરું છું. આજનો જે પરીક્ષા પર ચર્ચા કાર્યક્રમ છે તેના દ્વારા અમને ઘણી બધી જાણકારી મળી છે.
તેમજ કાલના પ્રી બોર્ડ્સના એક્ઝામથી અમે આત્મવિશ્વાસથી લખી શકીએ તે માટે અમને ઘણી બધી જાણકારી મળી છે. તેમજ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કહેવામાં આવેલા સલાહ સૂચનોને અમે ફોલો કરીશું તેમજ અમારામાં જે આત્મવિશ્વાસ છે તેને વધારશું. हमारे प्रधानमंत्री हर साल परीक्षा से पहले बच्चों को संबोधित करते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं परीक्षा के चर्चा प्रोग्राम में कि वो कैसे एग्ज़ाम्स की चुनौती को पार पा पाएँ. तो इसी संदर्भ में इसका 7वां संस्करण आज भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित किया गया और जिसके तहत प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ वार्तालाप किया. उसका सीधा प्रसारण आज हमने दमन में विवेकानंद ऑडिटोरियम में आयोजित किया, जिसमें माननीय प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल आए और बच्चों के साथ मिल के उन्होंने प्रोग्राम देखा, प्रधानमंत्री को सुना और उसके बाद बच्चों को एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी. ये हमारी यूटी से 3 बच्चे और एक टीचर लाइव प्रोग्राम देखने के लिए गए हैं भारत मंडपम दिल्ली में. वो वहाँ पे लाइव इस प्रोग्राम के साथ जुड़े, उन्होंने लाइव प्रधानमंत्री जी को सुना. इसके अलावा सारे स्कूलों में इसका लाइव टेलीकास्ट किया गया ताकि प्रधानमंत्री जी की बात, उनका दिया हुआ उत्साह सब बच्चों तक पहुंच पाए. जल्दी कल से हमारी प्री बोर्ड एग्ज़ाम शुरू है और उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम होगी. तो इस पूरे समय काल में मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का दिया हुआ संदेश बच्चों को एग्ज़ाम पास करने के लिए, उसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए मार्गदर्शन करेगा. સમાચારોમાં ફરી સમય છે નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો સરકારી શાળાઓમાં શાળા સલામતી સપ્તાહની ઉજવણીનો પ્રારંભ. अब साकार होगा आपका सपना. एक लग्जूरियस रो हाउस का. दमन और उमरगांव के पास सनराज डेवलपर्स का नया प्रोजेक्ट सुवर्ण भूमि रेसिडेंसी 3 and 4 BHK लग्जूरियस रो हाउस. इसके साथ क्लब हाउस, जिम हॉल, इंडोर गेम्स, चिल्ड्रन पार्क, लैंडस्केप गार्डन और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध. सुवर्ण भूमि रेसिडेंसी कलाई लेक के पास टाटावाड़ी कलगांव कोस्टल हाईवे फंसा उमरगांव. संपर्क करें 8758 222 009. વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે. વલસાડ જિલ્લાની 954 સરકારી શાળાઓમાં શાળા સલામતી સપ્તાહની ઉજવણીનો પ્રારંભ કરાયો. ભૂકંપ, વાવાઝોડું, પૂર, ઔદ્યોગિક અકસ્માત, આગ જેવી આપત્તિ સમય વ્યવસ્થાપનની સમજ અપાઈ. શાળા સલામતી પ્લાન બનાવવા માટે તમામ શાળાઓને સૂચના આપવામાં આવી હતી.
ભૂકંપ, વાવાઝોડું, પૂર, ઔદ્યોગિક અકસ્માત, આગ જેવી બહુવિધ આપત્તિ સમયે શાળાના વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને વાલીઓમાં આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અંગે જાગૃતિ કેળવાય તે હેતુથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા શાળા સલામતી કાર્યક્રમ અમલમાં મુકાયો છે. આપત્તિ સમયે સાવચેતી અને સલામતી વિશે વિશેષ માર્ગદર્શન મળી રહે તે માટે તારીખ 29 જાન્યુઆરીથી વલસાડ જિલ્લાની 282 પ્રાથમિક શાળામાં મેગા ઇવેન્ટ અને કુલ 954 સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં શાળા સલામતી સપ્તાહ 2024ની ઉજવણીનો શુભારંભ થયો છે. પ્રથમ દિવસે સ્કૂલ સેફટીની મેગા ઇવેન્ટ સવારે 10:30 થી સાંજે 5:10 સુધી વલસાડ તાલુકામાં તિથલ રોડ પર કલેક્ટર બંગલાની સામે બીઆરસી ભવન પાસે સ્વામી વિવેકાનંદ પ્રાથમિક શાળામાં યોજાઈ હતી, જેના શુભારંભ પ્રસંગે ડિઝાસ્ટર વિભાગના નાયબ મામલતદાર અશફાક સંઘરિયાતે શાળા સલામતી કાર્યક્રમ કેમ અમલમાં મુકાયો, તેની અગત્યતા શું છે, એમરજન્સીના સમયે કોના ફોન નંબર પાસે હોવા જોઈએ અને સર્વ શિક્ષા અભિયાનમાં શું કામગીરી હોય તે અંગે વિસ્તૃત સમજ આપી હતી. વલસાડ પાલિકાના ફાયર ઓફિસર યતીન પટેલે આગ લાગે ત્યારે આગના A, B અને C પ્રકાર જાણી તે સમયે ફાયર એક્સટિંગ્યુશરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તેની પણ સમજ આપી હતી. ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્રોજેક્ટ ઓફિસર જયવીરસિંહ રાખોલે શાળા સલામતી પ્લાન કેવી રીતે બનાવવો અને તેની ઉપયોગિતા શું છે તેનું મહત્વ સમજાવી તમામ શાળાઓ પ્લાન બનાવે તે અંગે અપીલ કરી હતી. આ પ્રસંગે ડિઝાસ્ટર મામલતદાર M.A. મંસૂરી અને આચાર્ય હરેશભાઈ પટેલ સહિત શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ સિવાય પારડી તાલુકામાં પારડીકુમાર શાળામાં 1, પારડી તાલુકામાં રામલીલા મેદાનની બાજુમાં ઔદ્યોગિક વસાહત પ્રાથમિક શાળા અને અજીતનગર પ્રાથમિક શાળામાં, ઉમરગામ તાલુકામાં ઉમરગામ ટાઉન કુમાર શાળામાં, ધરમપુર તાલુકામાં ખારવેલ પ્રાથમિક શાળામાં અને કપરાડા તાલુકામાં સ્ટેટ બેંકની બાજુમાં આવેલ કપરાડા પ્રાથમિક શાળામાં યોજાઈ હતી, જેમાં આપત્તિ જોખમ, અસુરક્ષિતતા અને ક્ષમતાની સમજ અને શાળા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજનાની સમજ આપવામાં આવી હતી. સમાચાર પૂરા કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર. દાદરા નગર હવેલી અને દમણ દીવના પોલીસ કર્મચારીઓ માટે 3 દિવસીય તાલીમ સત્રનો પ્રારંભ. પાર્સલની આડમાં લઈ જવાતો 10 લાખનો દારૂ ઝડપી પાડ્યો. પ્રધાનમંત્રીની પરીક્ષા પે ચર્ચા કાર્યક્રમ હેઠળ લાઈવ પ્રસારણનું આયોજન. સરકારી શાળાઓમાં શાળા સલામતી સપ્તાહની ઉજવણીનો પ્રારંભ. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારો. જોતા રહો સિટી ન્યૂઝ. નમસ્કાર. જય સિયારામ. વાપી ટુડે ટીવી ન્યૂઝ લોકોના પ્રશ્નોને વાંચા આપીને વાપી ટુડે આ 26 વર્ષની યાત્રા જે સંપન્ન કરી છે એની પાછળ આ જ કારણ છે કે લોકોનું લોકો સુધી અને લોકોના પ્રશ્નને વાંચા આપવાનું કામ વાપી ટુડેએ કર્યું છે. એ ખૂબ જ પ્રશંસનીય છે. સુરતથી લઈને પાલઘર સુધીનો આખો સમાજ વાપી ટુડેનો ચાહક છે અને હજી એ ચાહના બની રહે એવી અભ્યર્થના વ્યક્ત કરું છું. અસ્તુ. ધન્યવાદ. જય સિયારામ.
સિટી ન્યૂઝ વાપી એ વાપી વિસ્તાર જ નહીં પણ સારા એ દક્ષિણ ગુજરાતની ખૂબ આદર્શ એક ન્યૂઝ ચેનલ છે. ખૂબ સરસ સારા ન્યૂઝો આમાં સમાજ સુધી પહોંચાડે છે. ગામડાઓની નાની મોટી સમસ્યાઓ એ સમસ્યાઓને દૂર કરવા માટે પણ સિટી ન્યૂઝ વાપીની ખૂબ પ્રયત્ન હોય છે. અધિકારીઓ આગળ રજૂઆતો કરવી હોય, પોલિટિકલ પર્સનોને મળીને કંઈક ગામનું સારું હિત થાય આવી ચર્ચાઓને આવી વાતો કરવી હોય તો એમાં સિટી ન્યૂઝ અગ્રેસર હોય છે. વલસાડથી લઈને પાલઘર સુધીનો ખૂબ મોટો વિસ્તાર જ્યારે આ સિટી ન્યૂઝ દ્વારા પ્રકાશિત થઈ રહ્યો છે, લોકો સુધી માહિતીઓ વિવિધ પ્રકારની પહોંચી રહી છે, ત્યારે હું સિટી ન્યૂઝ વાપીના તમામ કાર્યકર્તાઓને તમામ મેમ્બરોને ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આજે 26 વર્ષની આ યાત્રા એ પૂર્ણ કરી અને 27 વર્ષમાં પ્રવેશ કરશે ત્યારે ખરેખર સિટી ન્યૂઝ ખૂબ ભાગ્યશાળી છે અને આપણે બધા ગ્રાહકો પણ એમના જે છીએ તે પણ ખૂબ ભાગ્યશાળી છે કે આ ચેનલ માધ્યમથી આપણને સારા સમાચારો મળે છે અને જનરલ નોલેજ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. ખરેખર ખૂબ ધન્યવાદ, અભિનંદન સિટી ન્યૂઝ વાપીને. વાપી ટુડે ન્યૂઝ જે વર્ષોથી એટલે કે આજે 26 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અને 27 વર્ષમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે ત્યારે સત્યને સાચી ખબર અને લોકો સુધીની સાચી વાત પહોંચાડવા માટેનું જે વાપી ટુડે કામ કરે છે અને હું શુભેચ્છા આપું છું આ વિસ્તારના ધારાસભ્ય તરીકે કપરાડા વિધાનસભાને સમગ્ર વલસાડ જિલ્લાને મારી સરકાર વતી પણ હું શુભેચ્છા પાઠવું છું કે વલસાડ જિલ્લાના અને સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતના જે સાચા ન્યૂઝ છે એ પ્રજા સુધી પહોંચે અને પ્રજાને સાચી માહિતી મળે તેના માટે વાપી ટુડે ન્યૂઝને મારા મતદારો વતી અને બધા વતી હું શુભેચ્છા પાઠવું છું. આજે વાપી ટુડે સિટી ન્યૂઝના 26 વર્ષ પૂરા થઈ છે અને નિલેશ જોશી છે એ અમારી સાથે ઘણીવાર બધા ન્યૂઝ લઈ જાય છે અને એ આ ચેનલમાં ન્યૂઝે સારા એવા મતલબમાં ન્યૂઝને રિપોર્ટ આપે છે અને લોકોને બી પસંદ છે, અમને બી પસંદ છે અને ચાલતો રહેશે અને ભવિષ્યમાં એ ચાલશે. અને આખી ટીમ છે તો મારી શુભકામના છે કે એ લોકો આજે પ્રગતિ કરી એના કરતાં વધારેમાં વધારે એ કરે એમાં, અને મારી શુભકામના છે કે એ લોકો આ ન્યૂઝને એકદમ સ્ટેટ લેવલના ન્યૂઝ સિટી ન્યૂઝ વાપી ટુડે ચાલુ વર્ષે 26 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે. હંમેશા સચોટ વિગતો અને સાચી વિગતો સાથે વલસાડ જિલ્લા અને આસપાસના તમામ વિસ્તારના બનતા બનાવો બાબતે પૂરેપૂરી માહિતી પ્રજા સુધી અને આમ જનતા સુધી પહોંચે એ પ્રકારની કામગીરી સિટી ન્યૂઝ વાપી ટુડેની છેલ્લા 26 વર્ષથી ચાલી રહી છે. અને આ 26 વર્ષમાં કેટલાય બધા ગુનાઓ, કેટલાય બધા પ્રોસેસન, ધરણા, પ્રદર્શન તમામને આવરી લઈને લોકો સુધી સાચી માહિતી પહોંચાડવાનું એક ભગીરથ કાર્ય 26 વર્ષથી સિટી ન્યૂઝ વાપી ટુડે કરી રહ્યું છે. આગામી સમયમાં સિટી ન્યૂઝ વાપી ટુડે વધુને વધુ પ્રગતિ કરે અને એનો વ્યાપ તમામ લોકો સુધી પહોંચે એવી ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું અને સિટી ન્યૂઝ વાપી ટુડેના તમામ
જે અધિકારીઓ છે, તમામ પત્રકારો છે, તમામ વિડીયોગ્રાફર છે, તમામ કેમેરામેન છે, અમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. વાપી ટુડે સિટી ન્યૂઝ 26 વર્ષ પૂર્ણ કરી 27મા વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ કરેલ છે. તે બદલ વાપી ટુડે સિટી ન્યૂઝના નિલેશભાઈ જોશી અને એમની ટીમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. વાપી ટુડે સિટી ન્યૂઝ હર હંમેશ વાપી વિસ્તાર, દમણ વિસ્તાર, સેલવાસ વિસ્તાર અને પાલઘર સુધીના સચોટ સમાચારો ત્વરિત લોકો સુધી પહોંચાડે છે અને હંમેશા આ જ રીતે સત્ય લોકો સુધી પહોંચાડતા રહેશે એવી હું અપેક્ષા રાખું છું. આજે વાપી ટુડે જ્યારે મીડિયામાં 26 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે, તો નિલેશભાઈને અને એમની ટીમને અમારા વતી શુભકામનાઓ. તેઓ ખૂબ સારી રીતે અને ઓથેન્ટિક માહિતીથી લોકોને આપતા હોય છે અને સત્ય બતાવવાની જે જવાબદારી છે પ્રેસ મીડિયાની એ નિભાવતા રહે છે. આગળ પણ આવા સારા કામ કરે એવી શુભકામનાઓ. ખાસ તો પહેલાં નિલેશભાઈ જોશી અને એમની ટીમ જે વાપી ટુડે ન્યૂઝ 26 વર્ષથી સતત વાપીના આજુબાજુના વિસ્તારની નાગરિકોનો અવાજ, પ્રજાનો અવાજ સરકાર અને સરકારી અધિકારી સુધી પહોંચાડતા આવ્યા છે. અને ખરેખર જે પ્રજાનો અવાજ, જે મીડિયા એટલે આપણો ચોથો સ્તંભ કહેવાય, એ મીડિયા તરીકેની જે ભૂમિકા છે એ ભૂમિકા સતત અવિરત એમણે નિભાવી છે અને પ્રજાના અવાજને વાચા આપી છે. એ ખરેખર પ્રશંસનીય કામ છે. એટલે નિલેશભાઈ અને એમની ટીમ અને વાપી ટુડેની સમગ્ર ટીમને 26 વર્ષ પૂરા કરી અને 27 વર્ષમાં જે એમણે પ્રવેશ કર્યો છે એના માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આ જ રીતે પ્રજાની અવાજને, પ્રજાના પ્રશ્નોને અને પ્રજાની જે જરૂરિયાત છે એ જરૂરિયાતને સત્તા સુધી અને સત્તા પર બેઠેલા અધિકારી અને શાસકો સુધી પહોંચાડી અને પ્રજાહિતમાં આ જ રીતે કામ કરતા રહ્યો એવી મારી ખૂબ ખૂબ શુભકામના. અને આ જ રીતે આપ લોકહિતમાં કામ કરતા રહો એવી શુભકામના. સિટી ન્યૂઝને 26 વર્ષ પૂરા કરી 27 વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ માટે હાર્દિક શુભકામના આપીએ છીએ. જે રીતે એમણે 26 વર્ષથી નિષ્પક્ષ અને તટસ્થ રીતે જે સમાચારો લોકો સુધી પહોંચાડ્યા છે, જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં સરકારની પણ આંખ ખુલી છે, પ્રજાની પણ આંખ ખુલી છે. એ માટે હું એમને હાર્દિક શુભકામના આપું છું અને ભવિષ્યમાં પણ આ જ રીતે એ લોકો પ્રજાની સેવા કરતા રહે એવી શુભકામના.
વાપી ટુડે ન્યૂઝ ચેનલ તથા સિટી ન્યૂઝ વાપી વિસ્તારમાં છેલ્લા 26 વર્ષથી કાર્યશીલ છે. શ્રી નિલેશભાઈ જોશી અને તેમની ટીમ એમને ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક ચલાવી રહ્યા છે. એમને આ 26 વર્ષ પૂર્ણ થવાના સમયે મારા તરફથી હાર્દિક શુભેચ્છા અને એમને આવી નવી પ્રગતિ થતી રહે એવી હાર્દિક શુભેચ્છા. આરકે દેસાઈ કોલેજ વાપીમાંથી હું ડૉક્ટર મિત્તલ શાહ વાત કરી રહી છું. વાપી ટુડે ન્યૂઝ એ ખૂબ જ પોપ્યુલર ન્યૂઝ ચેનલ છે. દરેક વ્યક્તિ એનાથી માહિતગાર જ છે અને વાપી ટુડે ન્યૂઝ એ એમના સફળતાપૂર્વક 26 વર્ષ કમ્પ્લીટ કરીને 27મા વર્ષમાં મંગળ પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યો છે. ત્યારે આરકે પરિવાર તરફથી નિલેશભાઈ જોશી અને તેમના ટીમ મેમ્બરને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. વાપી અને વલસાડ જિલ્લાના નાનાથી નાના હોય કે પછી મોટાથી મોટા સમાચાર દરેક વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડે એવું ઉમદા કાર્ય એમના ટીમ મેમ્બર દ્વારા અને વાપી ટુડે ન્યૂઝ દ્વારા થઈ રહ્યું છે. અને 27મા વર્ષમાં જ્યારે મંગળ પ્રવેશ કરી રહ્યા હોય ત્યારે આ ન્યૂઝ ચેનલ ફક્ત વલસાડ જિલ્લા સુધી નહીં પણ એનાથી આગળ વધે તેવી આરકે પરિવાર તરફથી હું દરેક ટીમ મેમ્બરને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપું છું. ધન્યવાદ. मैं अचला जोशी, प्रिंसिपल ऑफ श्रीमती सांद्राबेन श्रॉफ ज्ञानधाम स्कूल, वापी टुडे न्यूज़ को उनके 27वें वर्ष में प्रवेश के लिए बधाई देती हूँ. नीलेश भाई और उनकी टीम बहुत ही अच्छा काम कर रही है. वो स्कूल को और समाज को बहुत सपोर्ट करते हैं. हर तरह की न्यूज़ को बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं. इसलिए मैं उन सभी को आगे और प्रगति करने के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देती हूँ. धन्यवाद.